கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है. நல்லா இருக்கிறீங்களா? आप सब अच्छे हैं? हालेलुया. हालेलुया. உங்களுக்காக நாங்க தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுகிறோம். आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं. நீங்களும் ஜெபம் பண்ணுங்க. आप भी प्रार्थना कीजिए. ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கையா இருங்க. प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए. அவரை நம்புகிற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறார். जो प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं उनके लिए समाधान को रखा है. இந்த நாளில் நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக, आज के दिन में प्रभु को महिमा करने के இந்த लिए, ஆராதனை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக आज के दिन की आराधना को आशीष करने के நாங்கள் लिए ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सभी प्रार्थना करेंगे. எல்லாரும் உங்க வீடுகளிலிருந்து பக்தியோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். आप सभी अपने घर में बैठकर भयभक्ति के साथ प्रभु को देखेंगे. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2021 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பூமியில வந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह 2021 साल के पहले इस धरती पर आए. பரலோகத்தை விட்டு நமக்காக வந்தார். स्वर्ग राज्य छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आए. நமக்காக ரத்தத்தை சிந்தி நம்மை மீட்டெடுத்தார். हमारे कारण रक्त को बहाकर हमें बचाया है. நம்மை பரலோகம் கொண்டு போகும்படியாக இவ்வளவாக தியாகம் செய்திருக்கிறார். हमें स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए इतना बड़ा त्याग को किया है. அவருக்கு நாம் நன்றி சொல்வோம். प्रभु को धन्यवाद करेंगे. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी अपनी आंख बंद करके प्रभु को அன்பு देखेंगे. தகப்பனே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता, आपको स्तुति करते हैं இந்த प्रभु. வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ये समय के लिए आपको धन्यवाद இந்த करते வேலையை हैं. தேவன் ஆசீர்வதிங்க. ये समय को प्रभु आशीष உங்களுடைய कीजिए. கிருபைகளால் மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. आपके अनुग्रह के अंदर छिपा कर संभालिए. இந்த காலை வேளையை ஆசீர்வதித்து ये सुबह के समय को आशीष करके உங்களுடைய ஆவியினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே. आपके आत्मा से में भर எங்களை दीजिए. பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. हमें आप बल दीजिए प्रभु. உங்கள் பாடல்கள் பாடும் பொழுது உங்களுடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. हम आपको स्तुति करते समय आपका प्रशंसा, आपका उपस्थिति बलवंती से उतरने दो. ஆராதனை வேலையை ஆசீர்வதிங்க. आराधना समय को आशीष ஜெப कीजिए. வேலையை ஆசீர்வதிங்க. प्रार्थना समय को आशीष कीजिए. செய்திகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. वचन समय को आशीष உங்களுடைய कीजिए. பிள்ளைகள் தூரத்திலிருந்து பார்த்து எங்களோடு இணைந்து அவைகள் தேவனை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. प्रभु आपके बच्चे दूर दूर से प्रभु देख रहे हैं. प्रभु अपनी आशीष कीजिए प्रभु. இந்த सभையை ஆசீர்வதிக்க, प्रभु ये कलीसिया को आशीष நிறைய कीजिए ஆத்துமாக்கள் ஆதாயப்படுத்த உதவி செய்யப்பா. और अनेक आत्माओं को आप तैयार करने के लिए मदद कीजिए. இந்த காலை வேளை ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக வேண்டுதல் செய்கிறோம். इस सुबह के समय को आशीष करके देने के लिए प्रार्थना करते அதிகார हैं. மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. தொடர்ந்து நாம் பாடல்களை பாடுவோம். हम लगातार स्तुति करेंगे. உற்சாகமாக பாடல்களை பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். हम उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु को महिमा करेंगे. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम मिलकर परमेश्वर के नाम को स्तुति करेंगे. आज के दिन में परमेश्वर को उत्साह के साथ प्रभु के नाम को महिमा करेंगे. अब हम अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर का नाम को महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग राज्य को छोड़कर इस धरती पर आए हैं. हमारे लिए परमेश्वर ने एक ऐसा गुलाम का रूप लेकर, एक ऐसा दास का रूप लेकर परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ त्याग को किया है. उस त्याग को हम बोलकर प्रभु को नाम को महिमा करेंगे. आइए हम सब ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे. आवाज उठाएंगे हम साज बजा
वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है वे सारे जन हम परमेश्वर के संतान हमें बनाया गया है। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के जैसा हमें प्रभु ने बनाया है। आज हम दुनिया के नहीं हैं, हम आज परमेश्वर यीशु के संतान हैं। हम अभी एक ऐसा अधिकार के साथ हम कह सकते हैं हमारा पिता यीशु मसीह है। प्रभु हमारा खुदा है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारा पिता है। वो एक अच्छा पिता है। जितना इस दुनिया का पिता आपके ऊपर ख्याल रखते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ऊपर ख्याल रखते हैं। वो परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रहते हैं। वो यीशु अच्छा खुदा है, वो यीशु हमारा खुदा है। आप बोल कर देखिए, प्रभु मेरा यीशु है, वो मेरा यीशु है। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए परमेश्वर को देखकर प्रभु को हम आराधना करेंगे। वो परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पर आकर अपने लहू को बहाकर प्रभु ने हमारी जान बचाया है। और कौन ऐसा इतना बड़ा त्याग को हमारे लिए कर सकता है? आपके जीवन में ऐसा कौन इतना आपको प्यार करेगा? वो यीशु मसीह के जैसा और कोई ऐसा आपको प्यार नहीं करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम सच्चा प्रेम है। हमें छुड़ा सकता है, पापों से हमें छुड़ा लेगा। परमेश्वर की लहू को बोलकर ये आराधना को हम चढ़ाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का लहू में ताकत है, उसके लहू से ही हमें छुटकारा मिलता है। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंख बंद करके हम पूरे विचार के साथ प्रभु को हम स्मरण करके ये आराधना को चढ़ाएंगे। प्रभु के वो पवित्र स्थान पर हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आपके मन में एक ऐसा कुछ भी समस्या होगा, कुछ भी परेशान के साथ आप रहेंगे, लेकिन वो परेशानी को दूर रखकर प्रभु के चरणों में आप आइए। प्रभु को आराधना कर देखिए, आपको छुटकारा मिलेगा। तेरा लहू बड़ा कीमती है।
होली स्पिरिट। वो लहू में ताकत है, वो लहू में छुटकारा है। थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु। प्रभु आपने हमारे लिए उस क्रूस पर प्रभु कितना बड़ा त्याग आपने किया है परमेश्वर। आपके प्रेम को हम कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। जो इस समय में हमारे साथ परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को आप एहसास कर देखिए। प्रभु का प्रेम अनमोल है, उसका लहू में छुटकारा है। आप कोई भी स्थिति में होंगे, आप ऐसा बीमारी में होंगे तो प्रभु के लहू को पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर के लहू में छुटकारा है। उसके लहू में बीमारी को चंगाई मिलता है, उसके लहू में सारा बंधन टूट जाता है। थैंक यू होली स्पिरिट परमेश्वर। हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। पूरी तरह से हम आपको आराधना करते हैं प्रभु। हम आप ही को अर्पण करते हैं परमेश्वर। हम नम्रता दिल से प्रभु ये आराधना आपको चढ़ाते हैं प्रभु। इसे आप स्वीकारिए परमेश्वर। ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। இவ்வளவு நேரம் தேவனை மகிமைப்படுத்தினோம். इतने समय प्रभु का महिमा किया है। நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்வோம். अभी हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை மேல் விசுவாசமாக வைங்க. प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। தேவனுடைய வார்த்தை நம் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும். परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलेगा। நாம் பிரசங்கிக்கிற அந்த வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை. हम जो प्रचार करते हैं परमेश्वर का वचन है। இந்த விசுவாசத்தோடு நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது इसे जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, வாழ்க்கையில தேவன் பலமான காரியங்களை செய்வார். आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य से काम करेंगे। எல்லா கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். हम सभी आंख बंद करके प्रभु को देखेंगे। அன்பு தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता आपको स्तुति करते हैं। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान இந்த परमेश्वर, வேளையை ஆசீர்வதிங்க. ये समय को आशीष कीजिए। தேவனுடைய வார்த்தையை ஆசீர்வதித்து கொடுங்க. प्रभु के वचन को आशीष करके உம்முடைய दीजिए। பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரோடு நீ பேசும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. आपके हर एक बच्चों से आप बात करने के लिए प्रार्थना करते பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி செய்வீராக. हैं। पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए। உம்முடைய பலத்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। எங்களை மறைத்து நீ வெளிப்படுவீராக. हमें छिपाकर आप प्रकट हो जाइए। ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. हर एक को आप आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம். हम बाइबल को हम हाथ में लेंगे। சங்கீதம் 50வது சங்கீதம் भजन संहिता 50 को लेंगे। 14, 15 எடுத்து வாசிப்போம். भजन संहिता 50 में 14, 15 को लेकर पढ़ेंगे। நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பணிவிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். परमेश्वर का धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। அதிலே 23வது வசனம் சொல்லுகிறது, और उसी में 23 वचन को पढ़ेंगे। ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான், தன் வழியை செவைப்படுத்துகிறவனுக்கு தேவனுடைய ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். धन्यवाद के बलिदान पर चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். जो स्तुति बलिदान चढ़ाता है वो प्रभु को महिमा करता है। உன் தேவனை நீ ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. वो आपके परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाओ, உன்னதமான தேவனுக்கு நீ ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்து. और उत्तम परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाओ। ஆபத்து காலத்துல தேவன் உன் ஜெபத்தை கேட்க வேண்டும்னா, अगर आपके संकट के समय में प्रभु प्रार्थना सुनना है तो, உங்களை விடுவிக்க வேண்டும்னா, आपको छुड़ाना है तो தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. इसीलिए आपको प्रभु को महिमा करना है। தேவனுக்கு நீ ஸ்தோத்திர பலியிட வேண்டும். आप परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाना है। நம் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது என்றால் என்ன? परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाने का मतलब क्या है? அது ஒரு பலி என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. वो एक बलिदान है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க, परमेश्वर में आशीष करने के நம்முடைய लिए, குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்புக்கு, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, நம்முடைய தொழில் துறையில உயர்ந்த நிலைமை நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வருவதற்கு, हमारे व्यापार में एक ऐसा उन्नति आने के लिए ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. परमेश्वर को स्तुति करना है करके वचन क्लियरली कहता है। हालेलुया. हालेलुया।
हालेलुया। தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. जो प्रभु को स्तुति बलिदान देता है वो प्रभु को महिमा करता है। பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக பலிகள் உண்டு. और पुराना नियम में बहुत सारा बलिदान है। லேவியராகமத்தில் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और लेवी की किताब में हम पढ़ेंगे तो போஜன பலி, தகன பலி, பாவ நிவாரண பலி, குற்ற நிவாரண பலி, சமாதான பலி, ஸ்தோத்திர பலி என்று சொல்லி பல பலிகளை அன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செலுத்தினார்கள். और पुराना नियम में आप देखेंगे तो पाप का बलि, ऐसा होम बलि, ऐसा पाप क्षमा के लिए बलिदान, ऐसे बहुत सारा बलिदान रहता था। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் அவர்கள் அந்த பலிகளை வருடந்தோறும் செலுத்தி கொண்டு வந்து வருவார்கள். और हर एक कार्यों के लिए वो साल भर वैसे बलिदान को चढ़ाते रहते थे। ஆனால் புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் வரும் பொழுது लेकिन जैसे ही नया करार में आते हैं நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரே பலியாக அதை செலுத்தி விட்டார். हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से एक ही बार बलिदान कर दिया है। அதுதான் கல்வாரியின் சிலுவை பலி. और वही ऐसा कलवारी का बलिदान है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் நமக்காக பலியானார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वो हमारे लिए परमेश्वर बलिदान हुए हैं। தியாக பலியாக அவர் நமக்காக செலுத்தி விட்டார். और परमेश्वर ने त्याग बलिदान को हमारे लिए किया है। இனி வேறொரு பலி தேவையில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और इसके बाद कोई भी ऐसा बलिदान की जरूरत नहीं है करके वचन कहता है। இப்பொழுது ஒரே பலி என்னது? ஸ்தோத்திர பலி. अभी एक ही बलिदान है, वो है धन्यवाद का बलि चढ़ाना। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனை ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறது அது பலி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाना है, वो ही बलिदान है। எபிரேயர் 13வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது इब्रानी की किताब 13वां अध्याय में 14 और 15वां वचन को पढ़ेंगे तो ஆகையால் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை எப்பொழுதும் அவர் மூலம் தேவனுக்கு செலுத்துவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि इसलिए तुम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப தேவனுக்கு உகந்த ஒரு காரியம் என்ன? और परमेश्वर का चाहत कार्य क्या है? ஸ்தோத்திர பலி. स्तुति का बलि। ஸ்தோத்திர பலி இடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். और जो स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाता है वो प्रभु को महिमा करता है। உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்துவோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और होठों का फल जो है परमेश्वर को नाम को अंगीकार करके प्रभु को महिमा करना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ காரியங்கள்ல தேவை அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம். हमारे जीवन में कितने सारे में अद्भुत होना है करके हम सोचते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அற்புதங்கள் நடப்பதற்கு முன்பாக और अद्भुत होने से पहले வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है தேவனை ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। நீங்கள் மார்க் புத்தகத்தில் 8வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது मरकुस किताब 8वां अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்க 6வது வசனத்துல வாசிக்கிறோம். वहां पर 6 अध्याय में लिखा है நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर बहुत बड़े चमत्कार को करते हैं। அவருக்கு முன்னாக 4000 பேர் அங்க அமர்ந்திருக்கிறார்கள். और प्रभु के सामने 4000 लोग बैठे हैं எல்லாரும் நல்ல பசியாக இருக்கிறார்கள். और सारे लोग ऐसी भयानक भूखे में थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறார். और वहां पर परमेश्वर एक अद्भुत करने वाले हैं। அங்க சீசர்கள் கையில ஒரு 7 அப்பங்கள் இருக்கிறது. और शिष्यों के हाथ में 4 ऐसे रोटी है சில பிறை மீன் இருக்கிறது. और कुछ ऐसी छोटी छोटी मछलियां भी है। அந்த 6வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது और 6 वचन को पढ़ेंगे तो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த அப்பங்களை எடுத்து அரசர் பிதாவை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उस रोटियों को हाथ में लिया और धन्यवाद का बलि चढ़ाया। விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது और विश्वास के साथ स्तुति बलिदान करेंगे அங்க तो அற்புதம் நடக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். वहां पर अद्भुत होगा कर हम देखते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நம்முடைய விசுவாசம் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்றால் अगर हमारा विश्वास क्रिया करना है तो ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்றால் एक अद्भुत होना है तो தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பலி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को देखकर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। அற்புதம் நடப்பதற்கு முன்பாக நாம் ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और अद्भुत होने से पहले परमेश्वर को स्तुति बलिदान चढ़ाना है। சங்கீதம் 34 1வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. वचन संहिता 34 में पहला वचन में पढ़ेंगे तो அங்கே தாவீது கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் எக்காலத்திலும் தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பலி செலுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर को हमेशा प्रभु की स्तुति करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நாம் தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தும் பொழுது हम ऐसे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाएंगे அற்புதங்கள் நடக்கும். वो हम पर अद्भुत होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और वचन क्लियरली लिखा है 1 தெசலோனிக்கர் 5வது அதிகாரம் और पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5वां अध्याय 16 இருந்து 18 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. और 16 से 18 तक पढ़ेंगे तो அங்கே வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वहां पर वचन क्लियरली लिखा है எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். हमेशा
खुशी के साथ रहिए இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், और वैसे लगातार प्रार्थना करिए எல்லாவற்றிலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள். और हमेशा स्तुति बलि चढ़ाइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நல்லா ஜெபம் ஸ்தோத்திரம் செய்கிற பிள்ளைகள் हम अच्छा प्रार्थना करने वाले बच्चे அவர்கள் ஜெபம் பண்ண முடியும். और वे केवल प्रार्थना कर सकते हैं। அந்த ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுடைய மனசுல अच्छा प्रार्थना करने वाले बच्चों के ஒரு मन में தெய்வீக சந்தோஷம் இருக்கிறதை பார்க்க முடியும். एक ऐसा दिव्य आनंद रहेगा। எல்லாவற்றுக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. और सारी बात के लिए धन्यवाद உங்களுடைய कीजिए வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेंगे। இரண்டாவதாக அந்த வேதம் சொல்லுகிறது, और दूसरा वचन कहता है லூக்கா புத்தகம் 17வது அதிகாரம் लूका की किताब में 11वां अध्याय 12 இருந்து 18 வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, और 15 से 18 तक पढ़ेंगे तो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு 10 குஷ்டரோகிகள் வருகிறார்கள். और परमेश्वर यीशु मसीह के पास 10 कुष्ठ रोगी आते हैं ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு அற்புத சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வந்து வேண்டுதல் செய்கிறார்கள். और वो ऐसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें आप चंगाई देना है। ஆண்டவர் சில காரியங்களை சொல்லி நீங்க போய் நீங்க ஆசாரியன்ட்ட காண்பீங்க என்று சொல்லுகிறார். और परमेश्वर उनको कहते हैं कि तुम याजकों को दिखाओ और ऐसे इस तरह का तुम दान को चढ़ाओ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் அப்படியே செய்த பிறகு அவர்கள் எல்லாரும் சுகம் அடைகிறார்கள். और उन्होंने वैसे करने के बाद वे सारे जन चंगाई मिल गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 10 பேரும் சுகம் அடைந்து और விடுகிறார்கள். 10 जन भी चंगाई मिल गया அந்த 10 பேர்ல ஒருவன் மாத்திரம் திருப்பி வருகிறான். और 10 में से एक ही जन वापस लौट कर आता है ஆண்டவரே நான் சுகம் அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்லி அவருடைய பாதத்தில் வந்து விழுந்து நன்றி சொல்லுகிறான். और वो वापस परमेश्वर के पास लौट कर वो कहता है कि प्रभु मैं आपके पास आया था, आपने मुझे चंगाई दिया है। அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறார், நான் 10 பேருக்கு சுகத்தை கொடுத்தேனே, और परमेश्वर पूछते हैं कि मैंने तो 10 जन को चंगाई दिया நீ था மாத்திரமே வந்து நன்றி சொல்லுகிறாயா? और तुम केवल एक ही आकर मुझे धन्यवाद करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? ஆண்டவர் செய்கிற நன்மைகளை நினைத்து நாம் நன்றி பலி செலுத்துகிறது ஒரு ஸ்தோத்திரப்பலியா இருக்கிறது. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए सारे भलाई को सोचकर प्रभु को धन्यवाद का बलि चढ़ाना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நாம் ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்த வேண்டும். और प्रभु ने किए हुए भलाई को सोचकर स्तुति बलिदान चढ़ाना है அப்பொழுதுதான் இன்னும் அதிகமாய் அற்புதங்கள் நடக்கும். और तभी परमेश्वर का और अधिक अद्भुत होगा। நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகள் ஆமென் தேவனுக்கு ஒரு சேர் எடுத்து போட்டு பக்கத்துல அமர வைக்கிற ஆண்டவரை அமர வைக்கிறோம். और धन्यवाद का बलि चढ़ाने का मतलब है कि हम जो बैठे हैं बाजू में एक और चेयर को रखकर परमेश्वर को बिठाते हैं। ஆமென் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளோடு ஆண்டவர் இருக்கிறார். जो प्रभु को धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर उनके साथ रहते हैं நன்றியோடு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். और धन्यवाद के साथ प्रभु को बलिदान चढ़ाना है। ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. उत्पत्ति की किताब में 14वां अध्याय को அங்க पढ़ेंगे। 20வது வசனம் சொல்லுகிறது, वहाँ पर 20 वचन में लिखा है மெல்கிசேதேக்கு என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் வந்து உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். और वहाँ पर एक मलकीसदेक करके एक व्यक्ति आकर परमेश्वर को स्तुति बलिदान चढ़ाता है। வேதத்துல முதல் முறையாக ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை இந்த இடத்துல தான் வருகிறது. और बाइबल में पहला बार स्तुति बलिदान का वचन यहाँ पर आया है। லோத்துவை அந்த சத்துருக்கள் பிடித்துக் கொண்டு போகும் பொழுது ஆபிரகாம் யுத்தம் பண்ணி அந்த லோத்துவை மீட்டுக் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த இடத்துல ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார் அந்த ஆசாரியன். अब्राहम की लोथ है उनको शत्रु के हाथ से परमेश्वर ने छुड़ाकर अब्राहम के द्वारा उनको लेकर आए और उसके बाद जो है मलकीसदेक वो वहाँ पर धन्यवाद का बलि चढ़ाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இடத்துல தேவன் ஒரு வெற்றியை கொடுத்ததற்கு அங்க ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और वहाँ पर परमेश्वर का उनको भलाई करते हैं उसके लिए मलकीसदेक याजक जो है परमेश्वर का धन्यवाद का बलि चढ़ाता है। நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய காரியங்கள்ல ஜெயம் உண்டாகும் பொழுது நாம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். हमारे जीवन में भी होता है विजय मिलता है तो परमेश्वर को स्तुति करना है। காரணம் நீதிமொழிகள் 21ஆம் அதிகாரம் नीति वचन की किताब में 21 अध्याय 31வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. और उसमें 31 वचन में लिखा है ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். जय यहोवा ही से मिलता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தேவனுக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது, जब परमेश्वर को स्तुति बलिदान करेंगे, வெற்றிக்காக நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது जब जय के लिए हम स्तुति करेंगे, கர்த்தர் நமக்கு இன்னும் அதிகமான வெற்றிகளை நமக்கு கொடுப்பார். परमेश्वर हमें और अधिक विजयता को देंगे। 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் और पहला कुरिन्थियों की किताब में 16वां अध्याय 57வது வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. और इसमें 57 वचन को पढ़ेंगे। நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहाँ पर वचन लिखा है कि हमें जय देने वाला परमेश्वर को स्तुति हो। நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் தான் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறார். हमारे जीवन में परमेश्वर ही हमें विजयता को देते அவருக்கு हैं। ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को स्तुति बलिदान चढ़ाना है। சங்கீதக்காரன்
66ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது भजन संहिता 66 अध्याय को पढ़ेंगे तो 20வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उसमें 20 वचन को पढ़ेंगे அங்கே தாவீது இப்படியாய் சொல்லுகிறார், और वहाँ पर दाऊद इस तरह से कहता है, என் ஜெபத்தை தள்ளாமலும் मेरे प्रार्थना को प्रभु ने अलग दूर नहीं किया है தமது கிருபையை விட்டு விலகாமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார். और अपने अनुग्रह को मुझसे अलग नहीं किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। அல்லேலூயா. हालेलूया। என் ஜெபத்தை ஆண்டவர் தள்ளவில்லை, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को दूर नहीं किया है அவருடைய கிருபை விட்டு என்னை விட்டு விலகவில்லை என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். और परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर नहीं हुआ है। அல்லேலூயா. हालेलूया। தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर को धन्यवाद। அல்லேலூயா. हालेलूया। அப்ப வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? इसलिए वचन क्या कहता அவருக்கு है? ஸ்தோத்திரம் சொல்லும் பொழுது परमेश्वर को स्तुति करेंगे தேவனுடைய तो கிருபை நம்மளை விட்டு விலகாது. परमेश्वर का अनुग्रह हमसे कभी अलग नहीं होगा। நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது. हमारा प्रार्थना सुनता है। நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது हम जब प्रार्थना அந்த करेंगे ஜெபத்துக்கு முன்பாக तो प्रार्थना से पहले நன்கு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும். अच्छी तरह से प्रभु को स्तुति करना है, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को धन्यवाद करना है। வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, वचन क्लियरली कहता है தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது जो परमेश्वर को स्तुति பெரிய करेंगे வெற்றியை கொடுக்கிறார். और बड़े विजेता को देते हैं நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறார். और हृदय के अंदर एक ऐसा बड़ा उजाला को देते हैं। சங்கீதம் 68ஆம் சங்கீதம் और भजन संहिता 68 अध्याय 19வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. और उसमें 19 वचन में लिखा है, நம்மளை ரட்சிக்கிற தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. परमेश्वर में उद्धार करने वाले खुदा है। அல்லேலூயா. हालेलूया। ரட்சிப்பு யாரிடத்திலிருந்து வருகிறது? और उद्धार कहाँ से मिलता है? நம்முடைய ஆண்டவரிடத்திலிருந்து வருகிறது. हमारा परमेश्वर से मिलता है। நம்மளை ரட்சிக்கிற தேவனிடத்திலிருந்து நமக்கு அவர் ரட்சிக்கிற தேவனுக்கு நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும். हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर को स्तुति करना है। பெற்ற நமக்கு கிடைத்த வெற்றிக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும். हमें जो मिला हुआ विजेता के लिए धन्यवाद करना है இனிமேல் பெறப்போகிற வெற்றிக்காக நாம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்த और வேண்டும். इसके बाद आने वाला विजेता के लिए भी बोलकर धन्यवाद स्तुति करना है। அல்லேலூயா. हालेलूया। இன்னும் வேதத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது और भी बाइबल को पढ़ेंगे तो லேவியராகமத்தில் எடுத்து 7வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது और लेवी की किताब में 7वां अध्याय को पढ़ेंगे तो 12-13வது வசனம் சொல்லுகிறது, और इसमें 12-13 वचन को पढ़ेंगे तो காணிக்கையோடு தேவனுக்கு நீ ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தி என்று சொல்லுகிறார். और वहाँ पर कहता है कि तुम दान को लेकर परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाओ। தேவனுக்கு நாம் காணிக்கை செலுத்துகிறோம். परमेश्वर को हम दान चढ़ाते அந்த हैं। காணிக்கை செலுத்தும் பொழுது जब हम दान चढ़ाते समय நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியை சேர்ந்து செலுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हाँ, परमेश्वर को स्तुति बलि के साथ प्रभु को चढ़ाना है। லேவியாகமம் 22வது அதிகாரம் लेवी की किताब में 22 अध्याय 29வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और इसमें 29 वचन को पढ़ेंगे तो மனப்பூர்வமாய் நீ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். और पूरे संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाना है। அல்லேலூயா. हालेलूया। சங்கீதக்காரன் 116ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா भजन संहिता 116 में पढ़ेंगे तो 12-13வது வசனம் சொல்லுகிறது, और इसमें 12-13 वचन में लिखा है, கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காக நான் எண்ணத்தை கைமாறு செலுத்துவேன். और परमेश्वर ने हमारे मेरे जीवन में किए हुए भलाई को सोचकर मैं क्या प्रभु को दूंगा। ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்காக நான் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். और ऐसे उद्धार का पात्र को हाथ में लेकर परमेश्वर को स्तुति करूंगा। தேவனுடைய ஒரு மனிதனாகிய தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, और परमेश्वर का दास दाऊद के बारे में वचन कहता है, அவன் சாதாரண ஒரு மனிதன் தான். वो एक साधारण व्यक्ति था கர்த்தரை அவன் மகிமைப்படுத்தி ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்தின பொழுது और जब उसने परमेश्वर को स्तुति बलिदान किया எப்பவும் தாவீதுடைய வாயில தேவனை குறித்த துதி ஸ்தோத்திரம் இருந்துகிட்டே இருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि परमेश्वर का स्तुति हरदम जो है दाऊद के मुंह पर था। அவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ அற்புதங்கள் அதிசயங்களை ஆண்டவர் செய்தார். उसके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े अद्भुत और चमत्कार को किया है எண்ண முடியாத அதிசயங்களை ஆண்டவர் செய்தார். और अनगिनत ऐसे चमत्कार को प्रभु ने उसके जीवन அதான் में किया எனக்காக है। அவர் செய்த உபகாரங்களுக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்ல முடியும்? और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने किए हुए उपकार को मैं कैसे स्तुति करूंगा। என்னையே ஒப்பு கொடுத்து நான் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். और मुझे ही अपने आप को अर्पण कर प्रभु को स्तुति करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलूया। 1 நாளாகமம் 29வது அதிகாரம் और पहला इतिहास की किताब पे 29 अध्याय को लेंगे 14 16 வரைக்கும் வாசிங்கன்னா और 14 से पढ़ेंगे तो தேவன் இவ்வளவோ ஆசீர்வாதத்தை தாவீதுக்கு கொடுத்திருந்தார். परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में बहुत सारा आशीष को दिया था உயர்ந்த மனிதனாய் மாறிவிட்டார். और ऐसे ऊंचा व्यक्ति बन गया எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இப்படி இருக்கிறது. और सारा आशीष उसके हाथ में था। இப்ப தேவனுக்காக அவன் காணிக்கைகளை அவன் கொடுக்கிற பொழுது அவன் சொல்லுகிறார்,
अभी वो परमेश्वर के लिए दान वैसे देते समय वो कहता है, தேவனே நீரே எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்திலிருந்து உமக்கென்று நான் சிறு பகுதியை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். और वो कहता है कि परमेश्वर जो आपने मुझे आशीष दिया था उसी में से मैं आपको दान देता हूँ, உம்முடைய கையிலிருந்து பெற்று உமக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம். और आपके हाथ से लेकर मैं वापस आपको ही दान देता हूँ, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आपको धन्यवाद। அல்லேலூயா. हालेलुया। தாராளமாய் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொடுத்த மனிதன் தான் தாவீது. वो पूरा खुला मन के साथ दाऊद है परमेश्वर के मंदिर के लिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। காணிக்கையோடு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். और दान के साथ परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाना है। அப்போஸ்தலர் 28வது அதிகாரம் और प्रेरित की किताब 18वें अध्याय 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उसमें 15वां वचन को पढ़ेंगे तो பவுலுடைய வாழ்க்கையில और पौलुस के जीवन में அந்த கப்பல் பிரயாணத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு போராட்டத்தின் மத்தியில் அவர்கள் கரை சேர்ந்து வருகிறார்கள். और जहाज की इसी जर्नी में वो यात्रा में इसी बहुत बड़े संकट को ही पार कर आते அந்த हैं। பிரயாணத்தின் போது அவர்கள் கரை வந்து திரும்பி வரும் பொழுது அவருடைய சீசர்கள் எல்லாம் கண்டு அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள். और वैसे संकट से पार होकर आने के बाद वे सारे शिष्य लोगों को मिलकर खुशी होते हैं। வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है அவர்களை கண்ட பொழுது அவன் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார். और उन्होंने एक दूसरे से मिलकर देखकर वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। அவனுடைய சோர்வுகள்லாம் மாறி அவனுக்குள் தைரியம் அடைந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उनका सारा निराशा कमजोर बदल कर वो एक ऐसी हिम्मत वाले बन गए। நாம் தேவனை ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தும் பொழுது जब परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे நாம் ஒருவேளை சோர்வுகள் அந்த பயங்கள் வரும் பொழுது தேவன் நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறார். हो सकता है हमारे जीवन में ऐसे डर ऐसे कमजोर आएगा तो परमेश्वर में हिम्मत करते हैं। நல்ல ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த நமக்கு தெரிய வேண்டும். अच्छा स्तुति धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए हमें सीखना है। வெளிப்படுத்தின 5வது அதிகாரம் और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 11 இருந்து 13 வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்க. और 11 से 13 वचन तक पढ़ेंगे तो ஸ்தோத்திரம் செய்யும் பொழுது और स्तुति बलि चढ़ाएंगे तो பரலோக தூதர்கள் நம்மோடு இணைந்து கொள்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और स्वर्ग राज्य परमेश्वर का दूत हमारे साथ मिल जाते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। துதிக்கிறவன் பரலோக குடும்பத்தோடு இணைந்து கொள்கிறான். और स्तुति करने वाले स्वर्ग राज्य से मिल जाता है। பரலோகத்தில் ஸ்தோத்திர பலிகளை தான் செலுத்தி ஆராதனை நடக்கிறது. क्योंकि स्वर्ग राज्य में भी धन्यवाद का स्तुति बलिदान को ही करते हैं। ஸ்தோத்திர பலி கர்த்தருக்குரியது. और क्योंकि स्तुति का बलि परमेश्वर का है அவருக்கே அதை செலுத்துங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर को ही वही चढ़ाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டுமா? अगर आपके जीवन में अद्भुत होना है தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. प्रभु की ओर देखकर आप स्तुति बलि चढ़ाइए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்போ தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நன்றி சொல்லி ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. हमेशा प्रभु को स्मरण कर प्रभु को धन्यवाद का बलि चढ़ाइए। நம்முடைய வாழ்க்கையில நடந்த வெற்றிகளுக்காக தேவன் கொடுத்த வெற்றிக்காக ஜெயத்துக்காக ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हुए विजयता को सोचकर हमें धन्यवाद करना है। இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற அந்த காரியங்கள்லாம் ஜெயம் உண்டாக வேண்டும் அதற்காக முன்கூட்டியே ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. और जीवन में कुछ आशा के साथ ऐसी बात जो होते हैं उसके लिए भी वो बात को बोलकर परमेश्वर के सम्मुख में जाकर धन्यवाद का बलि चढ़ाना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தும் பொழுது ஸ்தோத்திர பலியை சேர்த்து செலுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जब परमेश्वर के सम्मुख में जाकर दान देते हैं तभी भी धन्यवाद के साथ दान देना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் தைரியம் அடைய தேவனை ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும். और हम हिम्मत वाले ऐसे साहस बनने के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। ஆமென். ஸ்தோத்திர பலி செலுத்தும் பொழுது நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு தைரியம் கிடைக்கிறது. और जैसे हम स्तुति धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे हमारे हृदय के अंदर एक ऐसा हिम्मत मिलता है। ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறான். जो प्रभु को धन्यवाद करता है वो प्रभु को महिमा करता है। உன்னதமானவரை நோக்கி நீ ஸ்தோத்திர பலி செலுத்து. और उत्तम परमेश्वर को देखकर आप स्तुति कीजिए। ஆபத்து காலத்துல கர்த்தர் உன்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर आपको संकट के दिन में छुड़ाना है तो உங்களுடைய ஜெபத்தை தள்ளாமல் ஆண்டவர் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கணும்னா कि आपकी प्रार्थना को दूर नहीं करना है आपकी प्रार्थना को सुनना है तो தேவ கிருபை உங்க மேல இருக்கணும்னு சொன்னா अगर परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर रहना है நாம் तो ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि हमें स्तुति का बलि चढ़ाना है। குடும்பமாக இருந்தால் நன்றியோ ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துங்க. आप परिवार समेत बैठकर प्रभु का अच्छा स्तुति बलिदान कीजिए। தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார். परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बलिदान விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. आप विश्वास के साथ प्रभु का स्तुति बलिदान உங்களுடைய कीजिए। சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறி போய்விடும். आपका सारा स्थिति बदल जाएगा। நீங்கள் பிரயாணங்கள்ல இருக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு நன்கு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த முடியும். आप जब ऐसे यात्रा करते हैं तभी भी प्रभु को स्तुति कीजिए। நம்ம வீடுகள்ல மற்ற காரியங்கள் செய்யும் பொழுது தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்த आप முடியும். ऐसे घर में काम करते समय भी परमेश्वर को स्तुति बलिदान कीजिए। ஜெப நேரத்துல அது ஜெபம் பண்ணுவதற்கு முன்பாக நன்கு ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துவோம். और प्रार्थना के समय में भी प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर को स्तुति कीजिए। எப்பவும் சந்தோஷமா இருங்க. हमेशा आनंद के साथ रहिए எல்லாமே ஜெபம் பண்ணுங்க. और निरंतर प्रार्थना कीजिए எல்லாவற்றுக்காகவும் ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துங்க. और सारी बात के लिए धन्यवाद कीजिए।
கர்த்தர் கூட இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर साथ रहकर बड़े कार्य को करेंगे. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். आइए हम सभी आंख बंद करेंगे. ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். परमेश्वर को हम देखेंगे. அன்பு தகப்பனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. प्यारे पिता को धन्यवाद करते हैं. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே, सर्वशक्तिमान இந்த प्रभु, வேளையில் நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. इस समय में आपको स्तुति बलिदान करते हैं. காரணம் மகிமைக்கு பாத்திரர் நீர் ஆண்டவரே. क्योंकि महिमा का परमेश्वर आप है प्रभु. எங்கள் ஜெபத்தை தள்ளாமல் உம்முடைய கிருபையை விட்டு விலகாமல் இருந்த தேவனுக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் ஐயா. प्रभु आपको हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को दूर नहीं किया, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है. இந்த கொரோனா காலத்திலே கூட ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு எங்களுக்கு சபைக்கு இருந்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ये कोरोना समय में भी आपका सुरक्षा हमारे ऊपर, कलीसिया वाले विश्वासियों के ऊपर आपकी सुरक्षा था. உம்முடைய கிருபை இருந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். आपका अनुग्रह था इसके लिए धन्यवाद करते ஒவ்வொரு हैं. நாளும் நீர் எங்களை நடத்தி வந்தீர், அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். और प्रतिदिन आप हमें चलाते आए हैं, इसके लिए धन्यवाद உம்முடைய करते हैं. பாதுகாப்புக்காக ஸ்தோத்திரம். आपकी सुरक्षा के लिए எங்கள் धन्यवाद. தேவைகள் சந்தித்து வருவதற்காக ஸ்தோத்திரம். हमारी सारी जरूरत आपने मिलाकर दिया है, इसके लिए धन्यवाद. ஆலோசனை கொடுப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். आप हमें योजना देते हैं, इसके लिए धन्यवाद. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. धन्यवाद करते हैं प्रभु. இந்த நாளை நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். आज के दिन को आशीष करके दिया है, इसके लिए எங்களுடைய धन्यवाद. வார்த்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிங்கப்பா. परमेश्वर के वचन को सुनने वाले आपके बच्चों को आशीष ஒவ்வொரு कीजिए. குடும்பத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. हर एक परिवार को सुरक्षा அவர்கள் कीजिए. தேவைகள் சந்திக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. उनकी सारी जरूरत पूरा होने दो प्रभु. வேலை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கொடுங்க ஆண்டவரே. जिनको काम नहीं प्रभु, उन्हें आप अच्छा काम को दीजिए. குடும்பங்களில் சமாதானத்தை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. परिवार के अंदर समाधान को आप दीजिए. யாராவது வியாதியில இருந்தா கர்த்தர் வியாதியிலிருந்து சுகத்தை கொடுங்க. अगर कोई बीमारी में है तो प्रभु बीमारी से आप चंगाई दीजिए. ஆண்டவர் ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. जो उद्धार नहीं पाए प्रभु, उद्धार पाने दो प्रभु. கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु शादी का कार्य हाथ में सफल होने दो. குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு குழந்தையை கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. जिनको बच्चे का भाग्य नहीं प्रभु, आपने बच्चे का भाग्य दीजिए. குடும்பங்களை தேவன் ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. परिवार को आप यीशु के नाम से आशीष कीजिए. போகும்போது வரும்போது பிரயாணங்கள்ல பாதுகாப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே. आने जाने में प्रभु उनकी यात्रा में आप सुरक्षा दीजिए. உம்முடைய பலத்த கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. आपका बलवंत हाथ रहने दो प्रभु. அவர்கள் கொடுக்கிற காணிக்கை தசமபாகங்களை ஆசீர்வதிங்கப்பா. उनका दान दशम देते हैं प्रभु, आप आशीष कीजिए. அதுக்குரிய பிரதிபலனை கர்த்தர் கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. प्रभु उसका प्रतिफल आपको उनको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते நன்றி हैं. உள்ளவங்களோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. धन्यवाद का बलि आपको चढ़ाते हैं. ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய கிருபை இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हर एक दिन और हर एक हफ्ता आपका अनुग्रह है, इसलिए धन्यवाद இந்த करते புதிய हैं. மாதம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ये नया महीना प्रभु उनके लिए आप आशीषदायक होने दो. கடந்த 8 மாதங்கள் கண்மணியாய் பாதுகாத்தீர் ஆண்டவரே. पिछले 8 महीना प्रभु आपने हमें आंखों के पुतली जैसा संभाला இந்த है. 9வது மாதத்தை நீர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. ये 9वां महीना को परमेश्वर आप आशीष உம்முடைய कीजिए. கிருபையின் கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. आपका अनुग्रह का हाथ रहने दो प्रभु. பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. प्रभु आप हमें बलवंत कीजिए. ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए प्रभु. தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். लगातार आपका अनुग्रह से घेर लो. சீக்கிரம் இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து தேசம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. जल्दी से ये कोरोना वायरस से देश को आप छुटकारा दीजिए. இந்த மாதத்திலேயும் மழை குறைவா இருக்கிற இடங்களில் நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु इस महीना में भी प्रभु जहाँ पर बारिश का कमी है प्रभु अच्छा बारिश होने दो. தேசத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா. प्रभु देश को आशीष कीजिए. பிரதமரை ஆசீர்வதிங்கப்பா. प्राइम मिनिस्टर को आशीष कीजिए. மந்திரிமார்களை ஆசீர்வதிங்க सारे ஆண்டவரே. मंत्री को आशीष कीजिए. ஒவ்வொரு அதிகாரிகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. हर एक अधिकारी को आशीष कीजिए. இரட்சிங்க ஆண்டவரே. प्रभु उद्धार कीजिए. சீக்கிரம் சபைகள் திறந்து ஆராதனை செய்ய கர்த்தர் கிருபை செய்யுங்க. जल्दी से हम कलीसिया वाले सब ओपन होकर आपको आराधना करने के लिए मदद உம்முடைய कीजिए. பலத்த கரத்தில் ஒப்புக்கொடுங்க. आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं. கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. परमेश्वर आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद. நீங்கள் மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. हे मेरी मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर दे यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में वो है उसके वो उसके पवित्र नाम के पवित्र नाम के धन्य कर दे। धन्य कर दे। हे मेरी मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर यहोवा को दे धन्य और कर दे उसकी और उसकी किसी उपकार को किसी उपकार ना को भूलना। ना भूलना। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य, प्रभु यीशु मसीह का आनंद होते हुए आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।